محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک جن کے قتل پر شدید جنگ جاری ہوئی اور اس جنگ نے کیا صورتحال اختیار کی اور اس کے نتائج کس قدر خطرناک ثابت ہوئے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جن عورت وادی ذی طوا میں رہتی تھی۔ وادی ذی طوا میں اس کی رہائش تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس جن عورت کا ایک بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہ تھی، نہ بیٹی تھی، نہ بیٹا تھا، نہ بہن بھائی تھا اس کے پاس۔ تو ایک بیٹا ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا اس جن عورت کا، اور یہ جن عورت اس بیٹے سے انتہا کا پیار کرتی تھی، والہانہ محبت رکھتی تھی، جیسے محبت ہمارے انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جنات میں بھی آپس میں محبت پائی جاتی ہے۔ تو ماں ہوتی ہے نا۔ آپ کبھی مرغی کو دیکھیں نا، تو مرغی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے ساتھ دانہ دنکا کھلاتی ہے، اور پھر کسی وقت اگر کوئی بلی آ جائے، کتا آ جائے، تو کوئی بلا آ جائے اس پر جھپٹے، اگرچہ مرغی کمزور ہوتی ہے، اس طرح طاقتور نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی محبت اور شفقت، مادری شفقت ہے، جو ماں کی ممتا کی محبت ہے۔ وہ آپ ایک نظارہ کبھی مرغی کے اس سین کا دیکھیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ اگر پرندوں میں اتنی محبت ہے، جانوروں میں اتنی محبت ہے، اور ان جو بولنے کے قابل نہیں ہیں، بے زبان جانور ہیں، ان کے اندر اتنی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت جو جن تھی، اس کا بیٹا جو تھا، وہ بھی اس سے بڑی شدید محبت کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور یہ لڑکا اپنی قوم میں، قوم جنات میں بہت زیادہ شریف النفس اور حلیم طبیعت والا تھا۔ اس نے شادی کی اور اپنی بیوی کے پاس آیا۔ جب شادی ہو گئی تو اپنی بیوی کے پاس آیا۔ جب 7 دن گزر گئے تو اپنی ماں سے کہا ہے، میری ماں، میری خواہش ہے کہ میں وادی ذی طوا سے چلوں اور حرم مکہ شریف پہنچوں اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کروں اور وہاں کا طواف بھی کروں۔ میرا دل ہے کہ میں طواف کروں، میرا ذوق اور شوق ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے شرف سے مالا مال ہو جاؤں اور بیت اللہ شریف کا طواف کروں۔ کس نے کہا؟ جن نے کہا اپنی ماں سے۔ تو ماں نے کہا کہ اے بیٹے، میں تمہارے بارے میں قریش کے لوگوں کو ٹھیک نہیں پاتی، میں قریش کے لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ قریش کے جو لوگ ہیں وہ نا بلد ہیں، نا سمجھ ہیں، وہ تمہارے راز سے واقف نہیں ہیں، تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کے لوگ وہ تجھے نقصان پہنچا دیں۔ ڈرتی ہوں، لیکن تجھے ذوق زیارت ہے، شوق زیارت ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا تمہیں شوق ہے، تو میں تجھے اجازت دے دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم صحیح سلامت لوٹ آؤ گے۔ اس کی ماں نے جب اجازت دے دی اس جن کو، تو یہ جن ایک سفید سانپ کی شکل میں کعبۃ اللہ شریف پہنچا، اور بیت اللہ شریف پہنچ کر اس نے خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لیے، طواف مکمل کیا۔ جب طواف مکمل کیا تو پھر مقام ابراہیم کے قریب جا کر، قرب مقام ابراہیم میں اس نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی تو پھر واپس آنے لگا، لیکن اس کا سامنا ہو گیا قبیلہ بنو سہم کے لوگوں کے ساتھ۔ قبیلہ بنو سہم کے نوجوان نے اس کے پاس آ کر اس جن نوجوان کو قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا تو شہر مکہ میں یوں سمجھ لو
कि एक जंग बरपा हो गई, यहां तक कि फिर कौमे जिन्नात उसका बदला लेने के लिए मक्का में दाखिल हुई। मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ के जो पहाड़ थे ना, वो नजर नहीं आते थे। तारीख मक्का अजराकी उठाकर देखें, इस वाक़े को अपनी निगाहों के सामने लाएं और पढ़ें कि काबा मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द के जो पहाड़ थे वो नजर नहीं आ रहे थे। इतने इतने बड़े जो जिन्नात थे वो उन सायों की ओट में वो पहाड़ छुप गए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तुफैल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हमें ये खबर मिली कि इतनी बड़ी जंग हो रही है कि मक्का के पहाड़ नजर नहीं आ रहे। आप फरमाते हैं कि ये गैरत की जंग बड़ी शानो शौकत वाले जिन के कत्ल पर छिड़ी, कि वो एक मोमिन जिन था, मुसलमान जिन था, तो उसने बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ की नीयत करके वो वहां आया था। तो उसका तो कोई जुर्म नहीं था, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसने कोई ऐसी बदअमली नहीं की थी, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, किसी को अजियत नहीं दी थी, किसी का कोई बंदा बेकार नहीं किया था, किसी को कत्ल नहीं किया था। लिहाजा वो बगैर वजह के, बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी गुनाह के उसे कत्ल किया गया। तो उसके कत्ल करने के बदले में फिर क्या हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में वो जंग छिड़ी कि जिससे जो पहाड़ थे मक्का मुअज़्ज़मा के वो नजर नहीं आते थे। वो ऐसे छांव उनके ऊपर, साए उनके ऊपर छा गए और अंधेरा छा गया। तो हजरत अबू तुफैल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हमें यह खबर मिली कि ये तो गैरत की जंग शान और शौकत वाले उस नौजवान की वजह से छिड़ी है। तो जब ये जंग छिड़ी है तो हमने उसका मंजर देखा कि सारी रात वो जंग जारी रही, सारा दिन जारी रही। अगली सुबह जब हुई तो कबीला बनु सहम के लोगों को हमने अपने अपने बिस्तरों में वासिल पाया, यानी वो वफात पा चुके थे। इस जंग में उस नौजवान के बदले में कबीला बनु सहम के लोग जो थे वो भी मारे गए, और उनके अलावा कबीला बनु सहम के जो लोग अपने अपने बिस्तरों में पड़े उनको जिन्नात ने मार दिया। और उसके बदले में कबीला बनु सहम के लोगों ने जितने जिन्नात मारे, वो जिन्नात हजरत अबू तुफैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 70 के करीब वो जिन्नात थे जो उस जंग में फौत हुए, उस जंग में मारे गए। और वो उनकी शक्लें जो थीं वो सांपों की शक्ल में थे, यानी कि जिन बशक्ले सांप 70 के करीब जो थे उनकी अमवात हुई, 70 के करीब उनकी अमवात हुई। अब ये जिन्नात जो हैं उनके हवाले से कि जिन्नात को मारा कब जाए, जिन्नात को कब मारा जाए, क्या जिन्नात को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो क्यों, और अगर मारना चाहिए तो किस वक्त उसको कत्ल करना जायज है, जिन्नात को मारना कब जायज है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जिन्नात को मार देंगे, हम जिन्नात को खत्म कर देंगे, जिन्नात को जला देंगे, लेकिन कब उनको मारना चाहिए, कब उनका कत्ल करना चाहिए, कब उनको खत्म करना चाहिए, मार देना चाहिए जान से, इसको समझने के लिए, सुनने के लिए आप हमारी अगली वीडियो पर इंतजार फरमाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये मौजू जो है बड़ी फसाहत और बलागत के साथ इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, पीर अबू नुमान रिजवी सैफी चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें और उसे फॉलो भी करें और उसको देखते रहें ताकि आपको नित नई नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अगला हमारा मौजू जो है वो है जिन्नात को कब मारना चाहिए, किस वक्त खत्म करना चाहिए, किस वक्त कत्ल करना चाहिए, और जिन्नात का कत्ल कब जायज है, उसको मारना कब जायज है, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो बयान में आपको बताएंगे।